टू विद्या इन हिस्ट्री क्लासेस। आज आम पढ़ा +2 सेकेंड ईयर हिस्ट्री रो भारत इतिहास बहिर प्रथम चैप्टर भारत ना हूँ भारत इतिहास उपादान जो अच्छी प्रत्नतात्विक साहित्यिक वैदेशिक विवरणी एवं अभिलेख कार्य। भारत इतिहास उपादान जानवा पूर्व आम प्रथम जाना इतिहास कौन। ऐतिहासिकों मतरे इतिहास हेउछि अतीतर मनुष्य मानकर कार्यकलापर वैज्ञानिक विश्लेषण। अतीत विषय रे आम जहाँ जहाँ लिखा जाइछि ताको अतीत बोली कहा इतिहास बोली कहा जाए। ताहले एबे जानिबा भारत इतिहास उपादान विषय रे। कौन सी देश एवं जातिर इतिहास रचना करने पाई उपादान एकांत अपरिहार्य। से ही उपादान पुणी विभिन्न प्रकार से उपादान गुड़िक कौन कौन ना ऐतिहासिक कृति अभिलेख वैदेशिक विवरणी मुद्रा माटीपात्र धातु उपकरण एवं अन्यान्य प्रत्नतात्विक भग्नावशेष। साधारणतः प्राचीन और मध्ययुगर इतिहास रचना करने दिगरे उपादान रूपे गृहीत होता है। प्राचीन और मध्ययुगर आम इतिहास रचना करने साहित्यिक कृति अभिलेख वैदेशिक विवरणी मुद्रा माटीपात्र धातु उपकरण आउ भग्नावशेष जहाँ सब बाहर खनन फल से आम प्राचीन और मध्ययुग इतिहास रचना कर साहाय्य करिथाए। आम उदाहरण स्वरूप जापर कि आम जो 1921-22 हरप्पार खनन फल आम जापारे जे आमर प्राचीन भारत रे एक विशालकाय सभ्यता गढ़ी उठी। सिंधु नदी कूल हरप्पा सभ्यता थिला सेतर से केते तार सभ्यता केते महान थिला से विषय आम जानिबा पड़छ। केमिति ना मुद्रा माटीपात्र किछि भग्नावशेष रु आमे ताको विश्लेषण करिकि ऐतिहासिक माने जानि पारछन्ते। सेपरि आधुनिक युग पय कोन दरकार थिला। आधुनिक युगर इतिहास रचना करिबा पय अभिलेखागार उपादान आवश्यकता रही। प्राचीन भारतर इतिहास रचना करने बहु कष्टकर बेपार थिला। कहीं ना कारण ग्रीस और रोम जो भाव में इतिहास रचना करने दिगरे थिले से भारत इतिहास रचना करने बेले एते तत्पर नथिला। क्रमिक विकास रे 19 शताब्दी रे भारतर इतिहास लेखन इंग्रेज मान द्वारा ही आरंभ होइथिला। एहा परे भारत बाहर बहुत गुड़िक ऐतिहासिक माने विभिन्न उपादान सहायता नहीं ए देशर इतिहास लेखन आरंभ करथिले। भारतर प्राचीन मध्ययुगीय आधुनिक युगर साहित्य इतिहास जानिबा पई ऐतिहासिक उपादान को निम्नतम भाव में विभक्त करा जायछि। कौन कौन रहिला प्रत्नतात्विक उपादान साहित्यिक उपादान अभिलेखागार उपादान। प्रत्नतात्विक उपादान को पुनः 4 भाग विभक्त करा जायछि। अभिलेख मुद्रा सर्वेक्षण और खनन कला और स्थापत्य। से भली साहित्यिक उपादान को 4 भाग विभक्त करा जायछि। धर्म साहित्य लौकिक साहित्य साहित्य कृति वैदेशिक विवरणी एवं सर्वशेष रहिला अभिलेखगारीय उपादान। प्रथमे आमे प्रत्नतात्विक उपादान विषय रे आलोचना करिबा। प्रत्नतात्विक उपादान भूखोदन फल आविष्कृत विभिन्न द्रव्यर अध्ययन को प्रत्नतत्व कहा जाए। प्रत्नतात्विक उपादान कहले आमे कौन बुझिबा भूखोदन फल आविष्कृत विभिन्न द्रव्यर अध्ययन को प्रत्नतत्व कहा जाए।
ଭାରତରେ ଏହି ବିଭାଗ ବଡ଼ଲାଟ କର୍ଜନଙ୍କର ସମୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟଠାରୁ ଭାରତ କେବେ ହେଲେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅବଲୋକନ କରିନାହିଁ। 1921-22 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାର ହରପ୍ପା ଏବଂ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଆବିଷ୍କୃତ ହେବା ସହିତ ଭାରତର ଇତିହାସ ଲେଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ନେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି। ଏହାପରେ ବୈଦିକ ଯୁଗ, ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଶୁଙ୍ଗ, କୁଷାଣ, ଇଣ୍ଡୋ-ଗ୍ରୀକ୍, ସାତବାହନ, ଗୁପ୍ତ, ପଲ୍ଲବ, ଚୋଳ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗର ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ପଥ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ପଢ଼ିବା, ଇଏ ପୁଣି କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି? ଅଭିଲେଖ, ମୁଦ୍ରା, ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଓ ଖନନ, କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଅଭିଲେଖ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଅଭିଲେଖ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟତଃ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗୁଣଗାରିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ଅଭିଲେଖ ମାଧ୍ୟମରେ। ବହୁଳାଂଶରେ ଏହା ଖୋଦିତ ହେଉଥିଲା ପ୍ରସ୍ତର ଦେହରେ। ଖୋଦିତ ହୋଇକି ଯାଉଥିଲା। ଖୋଦିତ କ'ଣ? ଖୋଳିକି ଯାହା ସବୁ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତରକୁ ବାଦ ଦେଇ ଲୌହ ସ୍ତମ୍ଭ, ତାମ୍ରପଟ, ମୁଦ୍ରା, ମୋହର ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଲେଖ ସ୍ଥାନ ପାଉଥିଲା। ଅଭିଲେଖ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବି। ପ୍ରଶଂସାବ୍ୟଞ୍ଜକ ଅଭିଲେଖ, ସ୍ମାରକ ଅଭିଲେଖ, ଧାର୍ମିକ ଅଭିଲେଖ, ଆଜ୍ଞାପତ୍ର, ଦାନପତ୍ର। ଦେଖ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ନୋଟ୍ କରିନିଅ, ଯେଉଁଟାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ। ପ୍ରଶଂସାବ୍ୟଞ୍ଜକ ଅଭିଲେଖ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାସକମାନେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କବି ହରିଶଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତି, ସାତବାହନ ଶାସକ ଗୌତମୀପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରୁଥିବା ନାସିକ ପ୍ରଶସ୍ତି, ଚାଲୁକ୍ୟ ବଂଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଲକେଶୀଙ୍କ ଯଶ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ଐହୋଲ ପ୍ରଶସ୍ତି, ଶକ ଶାସକ ରୁଦ୍ରଦମନଙ୍କର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ଗିର୍ନାର ପ୍ରଶସ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାରାଭିଲେଖ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ସେନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ଅପ୍ସର ଅଭିଲେଖ ଆଦି ପ୍ରଶଂସା ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଅଭିଲେଖର ନମୁନା ଅଟେ। ସ୍ମାରକ ଅଭିଲେଖରେ ଜଣେ ଶାସକଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କିତ ମହୀୟାନ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନ ପାଉଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା? ନା, ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଜଣେ ମହାନ ଶାସକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶାସନକାଳ ଲୁମ୍ବିନୀ ଅଭିଲେଖରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳଙ୍କର ସେପରି ଶାସନକାଳ କୋଉଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା? ନା, ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଅଭିଲେଖରେ। ତାପରେ ରହିଲା ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳୁଥିବା ଧାର୍ମିକ ଅଭିଲେଖରୁ। ଅଶୋକଙ୍କର ସାରନାଥ, ରୁମିନ୍ଦେଇ, ଧଉଳି, ଜଉଗଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଅଭିଲେଖରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଅଭିଲେଖ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନମୁନା। ଆଜ୍ଞାପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିଲା। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ବଂଶଖେରା ଏବଂ ମଧୁବନ ଆଜ୍ଞାପତ୍ର, ନାଳନ୍ଦା ତାମ୍ରପତ୍ର, ଦାମୋଦରପୁର ତାମ୍ରପତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗବଂଶ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଶାସନ ସମୟରେ ତାମ୍ରପଟମାନ ଆଜ୍ଞାପତ୍ରର ଉଦାହରଣମାନ। ଦାନପତ୍ରରେ ଦାତା ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। ବାରାବର ପର୍ବତ ଗୁହା ଅଭିଲେଖ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୌମକର, ଗଙ୍ଗ ଏବଂ ଗଜପତି ଶାସନ ସମୟରେ ବହୁ ଦାନପତ୍ର ଆଦି ଏହାର ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଗଲା ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଗଲା। ମଧ୍ୟଯୁଗର ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଅଭିଲେଖର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ। ମଧ୍ୟଯୁଗ ସୁଲତାନି ଏବଂ ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ
ପାର୍ସୀ ଭାଷାରେ ବହୁ ଅଭିଲେଖ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ମହମ୍ମଦ ତୁଗଲକ, ଫିରୋଜ ତୁଗଲକ, ଆକବର, ଶାହଜାହାନ, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ କୁତୁବ ଶାହୀ, ଆଦିଲ ଶାହୀ ଶାସନ କାଳରୁ ବହୁ ଅଭିଲେଖମାନ ମିଳିଛି। ଏହି ମଧ୍ୟଯୁଗର ବହୁ ଅଭିଲେଖମାନ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡୋ ମୁସଲମାନ ଅଭିଲେଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ ସେ ସମୟର ସୁଲତାନ, ବାଦଶାହ ଆଦିଙ୍କର ବଦାନ୍ୟତା, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ସେ ସମୟର ସାହିତ୍ୟିକ ଶୈଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ମୁଦ୍ରା। ଭାରତ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମୁଦ୍ରା ଥିଲା ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାଦାନ। ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅବସରରେ ରାଜାମାନେ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରୁଥିଲେ। ମୁଦ୍ରା ଏକ ବିନିମୟର ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆମେ ଯେଭଳି ମୁଦ୍ରା ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିପାରୁଛେ, ସେଭଳି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବିନିମୟର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ମୁଦ୍ରାକୁ। ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଣିକମାନେ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକର ଅଭିଲେଖ ଅନେକ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲା। ଏଥିରେ ଥିବା ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସମାଜର ପ୍ରଚଳିତ ତଥା ଧର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲା। ଏହା କେବଳ ଯେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନଥିଲା, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଛାପ ରହିଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ମୌର୍ଯ୍ୟକାଳୀନ ଛାପାଯୁକ୍ତ ବା ପଞ୍ଚମାର୍କ କଏନ୍ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ। ଏଥିରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ପର୍ବତ, ବୃକ୍ଷ ଆଦିର ଛାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ତାମ୍ର ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗ୍ରୀକ୍, କୁଷାଣ, ଇଣ୍ଡୋ-ଗ୍ରୀକ୍ ଆଦି ଶାସକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଛବିଯୁକ୍ତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। କେବଳ ମାତ୍ର ମୁଦ୍ରା ହିଁ ଇଣ୍ଡୋ-ଗ୍ରୀକ୍ ଶାସକ ଡେମେଟ୍ରିୟସ୍ ଓ ମିନେନ୍ଦର ଆଦିଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ମୁଦ୍ରା ନଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଜ୍ଞାତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମୁଦ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ରାଜାରାଣୀ ମୁଦ୍ରା, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ କାଚ, ବୀଣାବାଦକ, ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀ, ଧ୍ୱଜ ଏବଂ ପଶୁ ଆଦି ମୁଦ୍ରା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଛତ୍ର, ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀ, ସିଂହବଧକାରୀ ମୁଦ୍ରା ସମୂହ ତଥା କୁମାରଗୁପ୍ତ, ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ, ପୁରୁଗୁପ୍ତ ଆଦିଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ଗୁପ୍ତ ଇତିହାସ ଉପରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋକପାତ କରେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ରାଜାରାଣୀ ମୁଦ୍ରା, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର କାଚ, ବୀଣାବାଦକ, ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀ, ଧ୍ୱଜ ଏବଂ ପଶୁ ଆଦି ମୁଦ୍ରା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଛତ୍ର, ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀ, ସିଂହବଧକାରୀ ମୁଦ୍ରା ସମୂହ ତଥା କୁମାରଗୁପ୍ତ, ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ, ପୁରୁଗୁପ୍ତ ଆଦିଙ୍କର ଗୁପ୍ତା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଉଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୟାନର ସଞ୍ଚିତ ମୁଦ୍ରା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତର ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅବନତି ଉପରେ ବିଶେଷ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲା। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ଦେଇଥାଏ। ଏହା ପରଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ପାଳ, ପ୍ରତିହାର, ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ଏବଂ ପଲ୍ଲବ ଇତ୍ୟାଦି ରାଜବଂଶୀୟ ଶାସକମାନଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ମିଳିନଥିବା ହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସୁଲତାନ, ମୋଗଲ, ମରହଟ୍ଟା ଆଦିମାନଙ୍କର ଶାସନକାଳରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ମୁଦ୍ରା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ନୂତନ ମୁଦ୍ରାନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରି ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ହଟହଟା ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଇତିହାସରେ ଲେଖା ରହିଛି। ଆକବର,
ଆକବର, ଶାହଜାହାନ ଆଦି ବହୁ ବାଦଶାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ସମୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଇଂରେଜ ଶାସନ କାଳରେ ଭାରତରେ ବହୁ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜା ପଞ୍ଚମ ଓ ଷଷ୍ଠ ଜର୍ଜ ଏବଂ ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କର ଚିତ୍ର ଥିବା ବହୁ ମୁଦ୍ରାରେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଓ ଖନନ। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଓ ଖନନରୁ ବହୁ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ବହୁ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ, ମୃତ୍ପାତ୍ର, ଶସ୍ୟକଣିକା, ମୋହର, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଇତ୍ୟାଦିର ଚିତ୍ର, ଖେଳନା, ବାସଗୃହ, ନାଳର ଭଗ୍ନାବଶେଷ, ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ସେ ସମୟର ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛି। ହରପ୍ପା, ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ, ରୂପାର, ଲୋଥାଲ, କାଲିବଙ୍ଗନ, ବାଲୁ, ଗଫ ଖୋରାଲ, ପାଟଳିପୁତ୍ର ଆଦି ସ୍ଥାନରୁ ଭୂଖନନ ଫଳରେ ମିଳିଥିବା ଟେରାକୋଟା ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛି। ଶିଶୁପାଳଗଡ଼, ହସ୍ତିନାପୁର, କୌଶାମ୍ବୀ, ଉଜ୍ଜୟିନୀ, ମଥୁରା, ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ, ପାଟଳିପୁତ୍ର ଆଦି ସ୍ଥାନର ଖନନ ଏହି ନଗରୀଗୁଡ଼ିକର ଇତିହାସ ପୁନର୍ଗଠନରେ ସହାୟତା ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ନାଳନ୍ଦା, ରତ୍ନଗିରି, ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଆଦି ସ୍ଥାନର ଭୂଖନନ ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତବର୍ଷର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଆମର ଭୂଖନନ ଫଳରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସବୁ ଆସେ ତାକୁ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ସେତେବେଳର ସାମାଜିକ, ଧାର୍ମିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଫଳରେ ଦ୍ୱାରିକା, କାମ୍ବେ ଉପକୂଳ ଓ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଜଳରାଶିର ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇ ବହୁ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଥା ପୂର୍ବ ବ୍ୟବହୃତ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଆବିଷ୍କୃତ କରାଯାଇ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସ ଲେଖନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଋଦ୍ଧିମନ୍ତ କରାଯାଇ ପାରୁଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ। କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଭାରତ ଇତିହାସର ଅନ୍ୟତମ ଉପାଦାନ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭାରତର କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବିକାଶ ଏହାର ଧର୍ମ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ସିଲ୍ ଓ ମୃତ୍ତିକା କଳା ସେ ସମୟରେ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ଧର୍ମୀୟ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତର ଖୋଦିତ ହୋଇ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ସାରନାଥ, ବୁଦ୍ଧଗୟା, ସାଞ୍ଚି ଆଦି ସ୍ଥାନର ମୌର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସେ ସମୟର ଉନ୍ନତ ସଭ୍ୟତାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଭାରହୁତ ଓ ସାଞ୍ଚିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୁଙ୍ଗ ସମୟର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସିଲ୍ ଓ ସିଲିଂ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟର ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଦେବଗଡ଼ର ଦଶାବତାର ମନ୍ଦିର, ସାରନାଥ, ଭିତରଗାଁ, ମଥୁରା, ଭୋମାର, ଓହୋ, ଅଜନ୍ତା, ଏଲୋରା, ବାଘ ଆଦି ସ୍ଥାନର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସଭ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣରେ ମାମାଲପୁରମ ପ୍ରସ୍ତର କଟାଯାଇ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ପଲ୍ଲବମାନଙ୍କର ସ୍ଥାପତ୍ୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ। ତାଞ୍ଜୋର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଚୋଳ ସଂସ୍କୃତିର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଧର୍ମଧାରଣା ଉପରେ ବିଶେଷ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଶ୍ରବଣବେଲଗୋଲାଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୋମତେଶ୍ୱର ନାମକ ବହୁବଡ଼ୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଏଲୋରା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜୈନ ଗୁମ୍ଫାସମୂହ, ବିହାରର ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ପର୍ବତ, ପାୱାପୁରୀ, ରାଜଗିରି, କାଠିଆୱାଡ଼ର ଗିରିନାର,
पालितन एवं राजस्थान आबू पर्वत स्थित दिलवाड़ा इत्यादि कीर्तिराजी जैन धर्मर विकास संपर्क तथ्य प्रदान करिथाए। सेपरि सांची, सारनाथ, मथुरा, रुमिंदेई, भरहुत, कन्हेरी, धौली और जौगड़ इत्यादि बौद्ध कीर्ति विषय कही थाए। भुवनेश्वर, गुजराट, कांचीपुरम, खजुराहो, तांजोर, भूमार, काश्मीर इत्यादि शैव मंदिर प्राचीन भारतर शैव धर्म विकास संबंध में सूचना प्रदान करे। ठीक सेहीपरि भावरे नाचना कुठार, बिरजा, रानीपुर, झरियाल और कामरूप आदि स्थान रे सात धर्मर गुणगान करिथाए। मुसलमान शासक काल निर्मित कुतुब मीनार, लालकिला, ताजमहल, रंगमहल इत्यादि एवं अन्यान्य मस्जिद आदि इंडो इस्लामीय कला स्थापत्यर उज्जवल साक्षर वहन करथिला। सेहीपरि भाबरे इंग्रेज मानक समय फोर्ट विलियम, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, सेंट जॉर्ज इत्यादि निर्मित करा जायथिला। एटी कला और स्थापत्य भारतीय इतिहास लेखन दिगरे यथेष्ट तथ्य जोगाई देथिला। ताहले हमर चारिटाक शेष हो गला। एथर देखिबा प्रत्नतात्विक उपादानर आम पई कोन दोष त्रुटि रहिछि। प्रत्नतात्विक उपादान केतेकासरे सठिक तथ्य प्रदान करिबा दिगरे असमर्थ होइथिला। एही उपादान गुड़िक मध्यरु अभिलेख अतिरंजित वर्णना देखिबाकू मिलिथाए। एहार कारण हेउछि राजा दरबार रे थिबा कवि माने सेमानंकर प्रभुंकर गुण कीर्तन करिबा सतमुख होई कल्पनाश्री हेबा समय बहु अप्रासंगिक तथ्य अवतारणा कर देइथांती। हरिशंकर आह्लाबाद बा प्रयोग अभिलेखरु समुद्रगुप्तଙ୍କୁ धनद वरुणन्तक सम, कुबेर, वरुण एवं जम सदृश भावे तांको वर्णना करा जायथिला। एभली बहु उदाहरण दिया जायछि। अवश्य मुद्रा गुड़िकरे थिबा अभिलेख एपरी वर्णना क्वचित देखिबाकू मिलिथाए। तथापि समुद्रगुप्तଙ୍କ समय काच मुद्रारे काचगाम अभिजेत्य दिवं जर्जयति, काच पृथ्वी जय करी स्वर्ग जय कले वर्णना अतिरंजित अटे। ठीक सेहीपरि मृणय मुकुट एवं दाढ़ीयुक्त पुरुष मूर्ति को नहीं हरप्पा सभ्यतार राजतंत्र बा पुरोहित गोष्ठीर शासन यथाक्रमे प्रचलित थिबा बोली ऐतिहासिक माने वाद अनुवाद करी रहिछन्ति। चित्रकला तथा स्थापत्य को मध्य विभिन्न भिन्न दृष्टि रे ऐतिहासिक माने देखि थांती। तेबे से जहा हेउना काहिंकी प्रत्नतात्विक उपादान जे इतिहास लिखिबा दिगरे यथेष्ट सहायता होई थाए यह निसंदेह कह जाय परिबो। आमे साहित्यिक उपादान एवं अभिलेखगार उपादान को अनेक वीडियो रे आमे आलोचना करिबा। यदि ए वीडियो रे आमे बहुत गुडी लंबा हे जिवो तेनो समस्त को भी विचार लागिबो सुनिबा पई। पिला माने जदि वीडियोटी हमको भल लागिला लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दबो। यदि काहा को नोट फ्री रे नोट जदि आवश्यक ताहले मते कमेंट रे जणैबो मु प्रोवाइड कर देबी।